Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, my dear students. Welcome to our new lesson of Mega Goal 4. Today, inshallah, we are going to take a new lesson on your student book, pages 92 and 9. Our lesson today, inshallah, is on Unit 6. What would you do? Student book, pages 92 and 93. Form, meaning, and function. In today's lesson, inshallah, we are going to homework. Number 2, learn how to use the future progressive and the future perfect with some examples. Number 3, differentiate between used to and be used to with some examples. And number 4, learn how to express about the future in the past. And the last part of the lesson is end the lesson with a quiz on the class point. Okay, now my dear students, I want you to go to page 89 at first to check the homework I gave you before. Before, my dear students, I told you to read the text again and answer these questions. I told you that you have to answer with true or but after reading the text carefully and know all the information we explained or we talked or we discussed before. So now, my dear students, I want answers and I want you to check your answers on your student book on this page. Okay, now let's go to the lesson of today. As I told you, page 2 and 93. But before starting the new lesson, I want to write two sentences on the screen and I want you to say the differences between them. I want you to look at them carefully and tell me what do you notice. When I say this time tomorrow, this time tomorrow, he will be sitting on the beach. This is the first sentence. The second one is I think astronaut I think astronauts will have landed on the or sorry on Mars by the year 2022. I want you to look carefully at this sentence too and tell me what do you notice. Huh. Who can give me the differences between these two sentences? The student wants to give me the answer. Please raise your hand and I will give you the mic to talk and tell us what are the differences between these two sentences.
يلا يا شباب، اللي مستعد ان هو يقرأ الجملتين كده ويقول لنا رأيه فيهم او هو لاحظ فيهم ايه، يرفع يده كده ونعطيه الفرصة ان شاء الله ان هو يتكلم ويجاوب. طيب احمد محمد الرشيدي. احمد. طيب باسل. طيب محمد، اتفضل يا محمد، محمد الشربيني اتفضل. Muhammad, I want you to read these two sentences again and give me the difference or say, okay? Huh. This time tomorrow we will be sitting on the beach. Okay. I think astronauts will have landed on Mars by the year 2022. Okay. What do you notice? إنه أولاً الجملة الأولى الزمن كان في الأول، في الجملة الثانية الزمن في البارت الثاني في الجملة. طيب تمام. ماشي. يعني في الجملة الأولى أنت عاوز تقول إن الزمن أو الجملة الأكشن اللي موجود في الجملة الثانية أو في الجزء الثاني. أيوه. إنما في المثال الثاني الأكشن اللي موجود في الجزء الأول. طيب دي حاجة. طيب إيه تاني؟ What about يعني ركز كده في الأزمنة كده اللي موجودة. What about the tenses? What is the first tense and what is the second one? في الثانية future، الأولى future. ما هو الاثنين future، يعني ممتاز، برافو عليك. هو الاثنين future، الأولى future والثانية future. طيب يعني الأولى future إيه؟ future simple ولا future progressive ولا future perfect؟ والثانية نفس الطريقة، future simple ولا progressive ولا perfect؟ الأولى future perfect. طيب والثانية؟ الثانية يمكن مش عارف والله، يمكن برضه future perfect أو future progressive. هو انت اترددت لان لقيت الثانيه يعني احق ليها انها تكون فيوتشر بيرفكت، عشان يعني عشان ويل هاف والباست بارتيسيبل. يبقى الاولى هي اللي فيها اشكاليه دلوقتي. يبقى انت عندك المشكله في الاولى ما هياش فيوتشر بيرفكت. يعني ايه الزمن اللي هو دايما بيجي معه الفيرب اي اللي فيه بي دايما يبقى بروجريسيف. اي ان جي وبي وبيبقى بروجريسيف، فيوتشر بروجريسيف. احنا دايما بنقول كده ان اللي هو في فيرب اي ان جي بنتكلم على البروجريسيف اللي هو الكونتينوس. ممتاز يا محمد، برافو عليك، برافو برافو برافو، ثانكس ا لوت فور يو. يبقى فعلا الجمله الاولى في الفيوتشر بروجريسيف اللي هو الفيوتشر كونتينوس، والجمله الثانيه الفيوتشر بيرفكت. وهو ده موضوع او ده اول جزء عندنا في درس اليوم اللي هو future progressive and the future perfect. يعني now I want to write the form of the future progressive and I want you to pay attention. الفيوتشر بروجريسيف زي ما احنا قلنا هيبقى will plus be plus verb ing واكمل الجمله عادي. طيب الفيوتشر بيرفكت هيكون شكله كالتالي: will plus have plus past participle اللي هو the third form of the verb، وبعدين اكمل الجمله. يبقى احنا عندنا في الجمله الاولى لو ركزنا هنستنتج الفيوتشر بروجريسيف اهو will be sitting.
يبقى انا لو ذكرت will وبعدها be وبعدها الفيرب ing يبقى انا بتكلم دلوقتي عن الفيوتشر بروجريسيف. طيب لو will وبعدها have وبعدها الباست participle يبقى في الحاله ديت انا بتكلم عن الفيوتشر بيرفكت. تمام؟ طيب يبقى now I will refer to the future progressive. Here I will write future progressive. But here I will say this form is for future perfect. Okay. طيب now my dear students I want one of you make the first one in negative and the second one in negative. ها عاوز طالب يعني يخلي لي الجملة الأولى في النفي والجملة الثانية أيضا تكون في النفي. ها يلا يا شباب. يعني بكل بساطة هو الموضوع سهل جدا. يعني أنا الجملة الأولى بيقول لي this time tomorrow we will be sitting on the beach. وفي الجملة الثانية I think astronauts will have landed on Mars by the year 2022. طيب أنا لما أجي الجملة الأولى the first one in negative and the second one in negative what should I do؟ اتفضل يا محمد. لو عندي دلوقتي خلي بالكم يا شباب يعني احنا متجاوزين ال 30 طالب وما فيش غير محمد هو فقط اللي بيشارك. اتفضل يا محمد. يا مستر. ها يلا I want you to make the first one in negative. This time tomorrow. This time tomorrow. We want. We excellent. We want be sitting on the beach. Be sitting on the beach. ممتاز يا محمد برافو عليك. Excellent. طبعا هنا want اللي هو the abbreviation or the short form of will not. تمام كده؟ طيب you can give us the negative for the second sentence. Maybe I think astronauts will have landed on Mars by the year 2022. تبقى I think astronauts okay برضه want. ممتاز برافو عليك. excellent. هتبقى want have landed on Mars. excellent. يبقى انت ما عملتش by the year. يبقى انت ما عملتش غير ان انت بس ايه نفيت will في الزمنين. صح كده؟ صح. ممتاز يا محمد برافو عليك. يبقى اكمل جملتي بقى عادي للنهايه. ممتاز. يبقى احنا نقدر كده من الكلام اللي زميلكم قاله طبعا ثانكس فور يو محمد نقدر نستنتج ان احنا عندنا في حاله النفي سواء الفيوتشر بروجريسيف او الفيوتشر بننفي الهيلبنج فيرب او المودال فيرب اللي هو will. لما هي will تبقى will not طبعا والاختصار منها want. يبقى we won't be sitting او we او astronauts won't have landed on Mars. ممتاز برافو عليك يا محمد. thanks a lot. طيب now my dear students let's go to page 92. نروح كده على صفحة 92 شوف الكلام ده. طبعا في كتاب الطالب اللي هو الستودنت بوك صفحة 92. لو ركزنا هنا بيقول لك أول حاجة أهو الفيوتشر بروجريسيف. الفيوتشر بروجريسيف use the future progressive will plus be plus present participle. طبعا لما أقول present participle يبقى أنا أقصد الفيرب ing. طيب for continuous actions in the future يبقى عندي كده الفيوتشر بروجريسيف بيستخدم للتعبير عن أفعال تكون مستمرة في المستقبل. فيه استمرارية في الأفعال. طيب
وطبعا عندنا الافيرماتيف كيس والنيجاتيف كيس والكويستشن كيس. طبعا في حاله السؤال بنبدا بويل. لو انا هسال بمعنى هل، اقول will you be working on the weekend. When we want to answer we say yes I will or no I won't. طيب for the future perfect، الفيوتشر بيرفكت وضعه ايه؟ قال لك the future perfect is used to express the idea that an action will be completed in the future. خلي بالكم يا شباب عشان نقدر نميز بين المستقبل المستمر والمستقبل التام. المستقبل المستمر بيعبر عن شيء كان مستمر او شيء هيكون شيء هيكون مستمر. يعني في المثال اللي انا كنت ذكرته اللي هو this time tomorrow we will be sitting on the beach، يعني في هذا الوقت غدا احنا هنكون جالسين على الشاطئ. يبقى هو بيتكلم عن حدث سيكون مستمر. طيب انما مع الفيوتشر بيرفكت بيقول لك ايه بقى؟ the action will be completed in the future before another event or before another specific time in the future. The future perfect is formed with will, have and the past participle. يعني لما تكون بتتكلم عن حدث هيكتمل في المستقبل، يعني بحلول وقت معين في المستقبل، في الحالة ديت ما استخدمش المستقبل المستمر ولكن استخدم المستقبل التام. Like this example, by this time tomorrow we will have had the medical test results back. طيب يبقى احنا عندنا في time expressions for the future، في عندنا معبرات زمنية، في كلمات، في أشياء تقدر إنها تدلني على إن الجملة دي future progressive ولا future perfect. لو احنا لقينا مثلا a week from today، a year from today، اوكي، 3 weeks from today، يعني لما اجي اقول اي مده زمنيه زي كده ومع كلمه today في الحاله ديت يبقى انا استخدم الفيوتشر بروجريسيف. او المعبر الزمني اللي انا استخدمته في المثال اللي انا اعطيته لكم اللي هو this time tomorrow، this time tomorrow. دي كلها تعبر او الاشياء تعبر عن الاستمراريه. انما لو انا جيت استخدمت في الجمله by، قلت by the year ورحت جايب المده الزمنيه او by the time، في الحاله ديت استخدم الفيوتشر بيرفكت المستقبل التام اللي هو will مع have وبعدين التصريف الثاني. طيب تمام. Now my dear students, let's go to another thing, another part. It's on unit 93. Before explaining this part, I want to give you two examples. I will write two examples on the screen or on the board, and I want you to read them carefully and think, then differentiate between them, okay? When I say I used to swim in the sea. ولما اقولها I or I am used to swimming in the sea. What are the differences between these two sentences؟ لما اقولها كده I used to swim in the sea ولما اقولها I am used to swimming in the sea. Who can give me the differences between these two sentences؟ أحمد زكي، اتفضل يا أحمد. أحمد. نعم. الو.
يا مستر معاك يا احمد، انت سامعني؟ مش بتحرك بيقطع الفيديو بس أنا سمعت يعني كل حاجة. ظبط المايك من عندك بسرعه كده. ظبط المايك. المشكلة مش من عندي يا أستاذ، أنا مظبط. لا المشكله من عندك. طب نجرب كده مع زميل تاني، نجرب مع شخص تاني، نشوف كده. زياد عادل، اتفضل يا زياد. مم. زياد عادل. طيب عبد الرحمن وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا زياد. زياد سامعني كويس يا زياد؟ ايوه يا سيد. تمام، يبقى المشكلة يا أحمد من عندك، المشكلة أحمد زكي، المشكلة من عندك أنت. طيب زياد, I want you to read these two sentences and differentiate between them. What do you notice? I use it to swim in the sea. I use it to swimming in the sea. ها. زيد بيقول إني اعتدت إني أسبح في البحر. تمام. طيب وفي الجملة الثانية؟ زيد الجملة الثانية نفس الشيء، بيقول اعتدت إني أسبح في البحر. طب تمام. طيب يعني لما نيجي نتكلم grammatically, what do you note in the first one and what do you note in the second one? ها يعني من الناحية اللغوية والقاعدة. الزيد في الأولى قال I use it، الثانية قال I'm used. تمام. طيب وكلمة swim فيها الزيد في الثانية ING. وفي swim في الأولى استخدمناها زي ما هي swim infinitive. طيب في الثانية ING فيها مضارع. تمام. طيب فعل مستمر. طيب تمام. يعني إلى حد ما يعني إجابة جميلة. طيب أنت تقدر تقول لنا يعني كمعنى أنت قلت دلوقتي إن هو في الأولى إن هو معتاد إن هو استاد الأولى استاد هي ماضي، الثانية مضارع مستمر. طيب thanks for you زياد على مشاركتك طبعا. thanks a lot. In the first one, my dear students, we use these words used to and the infinitive if we want to talk about an action that was repeated habitually in the past but no longer happens now. يعني أنا بستخدم used to وأجيب بعدها المصدر ده في حالة لما أكون بتكلم عن شيء كان يحدث بتكرار أو بيتكرر باعتياد في الماضي ولكن الآن لم يعد يحدث. أما في الجملة الثانية I am used to swimming. Here we use the verb to be and used to, then the verb ing. When we would want to talk about something that has become familiar or habitual. يعني لما أكون بتكلم عن خلاص حاجة أصبحت مألوفة ومحبوبة لدى الشخص أو حاجة أصبحت يعني معتاد عليها. يعني خلاص أصبحت مستمرة بقى ما فيش فيها تغيير. يعني كانت بتحدث في الماضي وبتحدث الآن ولم تنتهي. يعني أنا معتاد خلاص اعتدت على السباحة في البحر. في الحالة ديت بستخدم الفيرب to be اللي هو am is are وبعدين used to وبعدين أجيب الفيرب ing. طيب now I want one of you make the first one in negative and other make the second one in negative. يعني عاوز واحد يعمل لي الأولى في النفي وواحد يعمل لي الجملة الثانية في النفي يخليها لي منفية. Who can negate the first one؟ مين هيقدر ينفينا؟ طيب محمد الشربيني برضو يعني هو اللي بيرفع يده لما بيكون عنده إجابة ولا يبخل على نفسه ولا يمنعه بالمشاركة. الباقيين
حتى لو عارفين الاجابه ما حدش بيرفع ايده. طيب اتفضل يا محمد الشربيني، اتفضل. مستر. I want you to take the first one in negative. I used to swim in the sea. هتبقى I didn't used to swim in the sea. Excellent. يبقى I didn't use. أيوه use to swim in the sea. ممتاز يا محمد، برافو عليك. يبقى الأولى لما نيجي ننفيها طبعا بننفي used بإيه؟ didn't. وبعد كده إيه اللي أنت عملته تاني؟ رجعت used لuse. رجعت used لأصلها لمصدرها، يبقى use. ممتاز. وكملت جملتي عادي، يعني بعدها أجيب to زائد المصدر وأكمل الجملة عادي، مفيش مشكلة خالص بقى. ممتاز يا محمد. excellent excellent. طيب now I want another one to negate the second sentence اللي هي I am used to swimming in the sea. Who can make it in negative? حد ينفلنا كده الجملة الثانية؟ حدش رفع يده اللي عندي دلوقتي، يعني محمد اللي بيرفع يده بيبقى يعني متحمس للمشاركة. طيب باسل ماجد، عبد الله سلمان، لؤي هشام، كل الناس دي مش موجودة. مشعل عوض، مهند حمد، نور الدين أشرف، هشام إبراهيم، بدر طارق، عبد الرحمن نصر. للأسف 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 الناس اللي موجودة كلها في الحصة ما فيش فيهم ولا 2 3 اللي شغالين، والباقي لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أحمد زكي، هفتح لك المايك مرة تانية كده وجرب. أحمد اتفضل. أحمد زكي اتفضل. يا مستر. تمام كده. يا مستر مش سامع حضرتك خالص. يا حبيبي ما هو المشكلة عندك في المايك. خلاص كده تمام كده تمام أنا بقول كده لك تمام. اتفضل يا أحمد. هو مع اي مدرس تاني اول ما بفتح المايك بيبقى كله تمام، يعني معرفش مع حضرتك. حضرتك صوتك بيقطع اول ما انا بفتح المايك. هو بس انت دلوقتي كويس وانا سامعك كويس وزملائك بتسمعني كويس، فهي انا مش عارف بقى. ايوه ايوه. اتفضل يا احمد. I'm used to swimming in the sea. يس. I'm not used to swimming in the sea. هتبقى I am not، يعني هتنفي بعد am هتضع not. I'm not. طيب هقولها use ولا used؟ لا used. كمان I am not used to. بعدين I'm not used to swimming in the sea. in sea. ممتاز، برافو عليك يا احمد، برافو برافو. Thanks for you. فعلا هنا هننفي بنوت بعد am او is او are. يعني في الجمله الاولى اللي هي used to اللي ما فيش فيها فعل مساعد، فبضطر ان انا اجيب الفعل المساعد did وانفيها تبقى didn't، وبعدين ارجع الفعل لاصله تبقى use واكمل الجمله. يبقى I didn't use to واكمل الجمله.
انما في المثال الثاني عشان في فعل مساعد موجود اللي هو am is are، في الحاله ديت انا بنفي بنوت بعد الفعل المساعد مباشره واكمل جملتي زي ما هي، يبقى I'm not used to swimming in the sea. طيب اوكي. And now let's go again to page 93. لو رحنا كده في صفحه 93، هنا زي ما احنا شايفين كده هنلاقي هو بيقول used to versus be used to. Used to plus base form of a verb is used to talk about an action that was repeated habitually in the past but no longer happens now, and to describe the past situation which is no longer true. يعني بتتكلم عن شيء كنت متعود ان انت تفعله في الماضي بتكرار ولكن لم يعد يحدث الآن. تمام؟ او ان انت توصف بيها موقف في الماضي لم يعد حقيقي الآن، يعني حاجة كانت بتحصل بس دلوقتي ما بقتش حقيقية، ما بقتش تحصل. As you see here in this example. طيب if we look carefully here طبعا note the negative use didn't used to، يعني هو بيديني ملحوظة كده بيقول لي ان لما تيجي تنفي used to بتنفيها ب didn't used to، ده الكلام اللي احنا قلناه. طيب نيجي ل be used to. be يعني يقصد بها الام is are. be used to plus gerund or noun بيجي بعدها يا اما الفيرب ing يا اما الاسم. is used to talk about something that has become familiar or habitual. As you see here, these examples. And here he says that the negative of be used to is be plus not used to and the verb ing or the noun. طيب آخر جزئية اللي هو when we want to express about a prediction for the future made in the past or a past plan that was not carried out, we use was or were going to plus infinitive. يعني لما نيجي نتكلم بقى عن تنبؤ في المستقبل، أنا متنبئ لشيء أو إن أنا بخطط أو ناوي إن أنا أفعل شيء، طبعا نويت في الماضي ولكن لم أحققه، في الحالة ديت استخدم was أو were واجيب بعدها going to بعدين الانفينيتيف. Okay, now my dear students, I want to give you some questions to answer on the class point. So I want you to go with me to the class point and enter the class point quickly to start the quiz. Okay? ندخل كده بسرعة بقى نشوف الكويز عشان الوقت الحصة. I prepared three questions for you. I want you to read each one carefully and give me the right answers for them. At first, I want you to log in or enter the class point using this barcode, and I will upload the link on the chat. يلا يا شباب بسرعة الناس تدخل كده على الكلاس بوينت من الباركود او من اللينك اللي انا هرفعه لكم في الشات. كده اللينك معاكم في الشات، معاكم اللينك في الشات الرابط ومعاكم الباركود على الشاشة. بسرعة كده عشان نبدأ الاختبار. طبعا هم 3 أسئلة والأسئلة اختيار متعدد، ولو الناس ركزت معايا هتقدر تحل الأسئلة بكل سهولة، هتختار بس الإجابة الصحيحة. يلا يا شباب عشان هشيل الباركود من على الشاشة وبعدين نبدأ الكويز. طيب كده انا هشيل الباركود من على الشاشه، واللي حابب يحصلنا ويدخل معانا ينضم للكلاس بوينت يدخل من الرابط اللي انا رفعته لكم في الشات. نبدا كده الكويز. طبعا زي ما انا قلت لكم دي اسئله اختيار متعدد، هتقرا الجمله كويس وتختار الاجابه الصحيحه، وهدي كل سؤال 30 ثانيه.
طيب كده نقفل السؤال الأول ونشوف الناس جاوبت إزاي. طيب نشوف الإجابة الصحيحة. Excellent. Excellent. الإجابة الصحيحة. The right answer is letter B. Excellent, my dear students. Here we use the future perfect because we start with by this time tomorrow. طبعا الكلام ده احنا قلناه. ممتاز. طيب now let's go to question number 2. طيب now let's see the right answer. Excellent, excellent. The right answer is letter C. Okay, excellent, my dear students. Because I told you if we want to negate used to, we use didn't use to. Didn't use to. Okay, now let's go to the last question. I want you to pay attention and give me the right answer, okay? Okay, okay, my dear students, let's see the answers. Excellent. The right answer is letter A. Excellent, excellent. Because after is or isn't used to, we have to use the verb ing. Excellent. Okay, at the end, my dear students, I want to thank you for your attendance and for your participation. Thanks a lot. But I want you to answer the homework on page 92 and 93, and I will check them again in the next lesson, inshallah. Thanks, my dear students. Goodbye.